درجات في الجنة وبارك في سر والنور والحديث الدين والفاتحة. Ada satu amalia, memang ini bukan hadisnya Nabi, tapi ini merupakan satu amalia yang dikerjakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau itu mengamalkan atau melazimkan di setiap tanggal 10 Muharram ini meluaskan kasih kepada ahli keluarga. Yang punya istri, misalnya istri yang masuknya yang adik jangan صل على محمد
صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع. يا ربي صل على محمد في المعاد وسرفه ولدا. يا ربي صل على محمد وفي المعاد وسرفه ولدا. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يوم الشفا خصنا وحبانا. مع عظيم حكمته سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام أمات دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعاش وذهب رانا.
الشفع والهب الآذان وانسب إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يبتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام
بذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واذكر به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستثمرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وقل يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيار مصانا لم تقترب من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروجها أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلهي صانا الله وما اختراه وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسل والطوق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد أشار الإله نبوته في الكتب بين لنا تبيانا ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنشرون وتصبحون أعوانا بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحتاني ودائما نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى منادى ارفع وسرت الطوى قل يسمع لقولك نجم فخرك بانا والي وحمد الله دل بيدي والأول الآتي أنا الجنانا وأقرب الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كد ذكر وصف محمد كيف تجيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم أمينة بنت وهب من لا أعلى الإله مكانا الوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن وكان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن النصي كان والده إذا حكيما شأنه ولعد العزيز بذلك شان
برعيه إلى إسماعيل كان للأب عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يهود النسوانا وبها أحط رب برب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وسلم الأنوار من كل جهاد بعد بلاد المشبحانا فرج الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asrartu lana timan awsafuhu tuhil quluba tuhayyul asjana. Allahu qad asna alayhi fama yusawwi qawlu min aw yakunu sanana. Lakinna hubba fi sarairi wa ta'ali mati sawadi rabbina wa hadana. Wa in tajadna bil mawadati هنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين
أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأجب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خاتمنا عند الممات واسرها ركبانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا بذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة يوسفا وسونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin nuri kasari madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah, malam penuh rahmat, malam penuh nafahat. Rutinan kita di KPMRS Balikpapan, keluarga besar Majelis Rasulullah Kota Balikpapan. Alhamdulillah sebagaimana rutinan kita di setiap minggu pertama dan ketiga. Nah, alhamdulillah malam ini kita suasananya agak beda. Ya, alhamdulillah malam ini ada tamu kita, orang tua kita, guru kita, insyaallah juga bakal memberikan manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan kita sedang hadir Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat sebagaimana Nabi selalu berdoa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan di dalam ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita. Ada tamu kita Habib Salim bin Sahab dari Pontianak, juga ada orang tua kita Abu Bakar Asakran, ada juga guru kita Guru Sofani Umar, ada juga orang tua kita Ustaz Bang Taufik, Ustaz Taufik, juga ada orang tua kita selaku pembina KBMRS Abah Badruddin, ada juga Abah Fakhruddin dan segenap para para asatidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menggabulkan semua hajat kita yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkannya lewat medsos. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita lanjutkan ya di dalam taklim kita untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang disusun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masuk kita di babul khams, bab yang kelima, fi adabil alim fi haq nafsi. Ya, adab pribadi seorang guru terhadap adab pribadi terhadap seorang guru. Beliau di sini mengatakan wa fihi isruna adab. Al-awwal an yudima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. As-sani an yulazzima khawfahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu amin ala mastudi'a fihi min al-ulumi wal hikmat wal khasyah wa tarku dhalika min khiyanat wa qad qala ta'ala
la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wasalis an yulazzima sakinata warabi an yulazzima wara al-khamis an yulazzima tawadu wasalis an yulazzima khushu'a lillahi ta'ala mimma kataba Malikun radhiyallahu anhu illa Rashid idza alimta ilman falyuraz alayka asaruhu wa waqarruhu wa sakinatuhu wa ilmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Waqala Umar radhiyallahu anhu ta'allumul ilma wa ta'allumul ma'ahu sakinata wa waqar. Wa qala ba'du salaf haqqa 'alal 'alim an yatawadda Allah ta'ala fi sirri wa 'alaniyatihi wa yahtariza min nafsihi wa yakifa amma askala 'alaihi. Ini sedikit penyampaian dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita, menjadikan ilmu buat kita, dan kita melanjutkan taklim kita. Insyaallah malam ini diisi oleh Habib Said bin Syahab. Yang pegang handphone, taruh dulu handphonenya, kita ambil manfaat karena beliau. Seseorang yang guru kita, panutan kita. Sebagaimana kita tahu datangnya Habib Salim, berarti datangnya guru-guru beliau, datangnya orang-orang tua beliau. Dan nggak sendirian, beliau datang bawa gurunya, beliau datang bawa orang tuanya. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Lalu kita bisa mengambil manfaat kepada beliau. Kita persilakan shollu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, para habaib, para guru, para hadirin, hadirat, rahimahumullah. Majelis seperti ini, majalis kita ini, majelis ini mengusir syaitan, mengusir syaitan. Tapi mengusir syaitan itu tidak semuanya banyak orang. Tapi kalau ada syaitannya itu lebih banyak. Yang banyak syaitannya lebih banyak. Tapi yang ada syaitan sedang lari. Ini majelis zikir, majelis zikrullah, majelis apapun saja, begitulah. Memang kita sudah akhir zaman. Mudah-mudahan insyaAllah selalu berdoa kepada Nabi Muhammad, minta perlindungan dari hal wal gham. Jadi pada kesusahan, daripada kelemahan, daripada malas. Ini akhir-akhir zaman ini kita yang malas. Malas itu banyak faktornya. Di antaranya dari makanan yang halal tapi tidak baik. Makanan yang halal tapi tidak baik. Makanan halal tapi diformalin, kemudian dikasih obat pengawet. Ya, makanan halal tapi tidak baik. Ini diantaranya menyebabkan tidak punya EQ juga, jadi malas. Ini kita sudah akhir zaman ini. Zaman-zaman sudah bertenang, Masya Allah. Makanya saya bilangkan tadi, kalau majelis seperti ini, syaitan lari. Tapi kalau majelis yang banyak syaitan itu penuh, ramai. Itu dia. Jadi berdoalah selalu, jangan lupa hari-hari. Berdoa minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini
wa qahril rijal. Wa fi riwayatin, ada riwayat mengatakan wa a'udzu bika min dhila'id daini wa qahril rijal. Dhila' itu lebih daripada buat utangnya lebih banyak. Dhila' itu asyad. Mama ini a'udzu bika min al-hammi wal hazan, wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Nah, orang kalau umpamanya setiap subuh baca Wirdul Latif, nah di sini ada Wirdul Latif. Wirdul Latif itu termasuk itu di antaranya. Kemudian Wirdul Latif itu banyak juga apa ya? Lebih dari relatif sih. Dia lebih dari relatif. Wirdul Latif itu. Kemudian di situ ada lagi Sayyidul Istighfar. Habib Abdul Wahab masukkan Sayyidul Istighfar. Kemudian setelah Sayyidul Istighfar itu ada bacaan yang mana insyaallah ta'ala kalau orang membaca itu insyaallah jauh daripada musibah. Rumah kita insyaallah selamat semuanya, jauh daripada musibah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Kemudian setelah itu diteruskan oleh Al-Habib Abdul Haddad, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala shiratin mustaqim. Sini sampai di sini mustaqim. Jadi Allah Rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Sampai mustaqim insyaallah dijauhkan Allah SWT dari kebakaran. Karena yang selalu membaca ini yang banyak sih Imam Ali Zainal Abidin sejak pernah kebakaran sebelah-sebelahnya, tapi dia tidak, dia yakin bahwa ini insyaallah menjaganya. Dan juga para sahabat juga membaca begini, dia membaca, dia yakin sepenuhnya bahwa ini mencegah daripada kebakaran. Kemudian diteruskan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu wa min 'adzabika astajibu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu wa min 'adzabika astajibu. Ini Nabi berpesan kepada putrinya, itu sayangnya Sayyidatina Fatimah, bacalah olehmu wahai anakku setiap pagi insyaallah kamu tenang senang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghithu wa min 'adzabika astajibu aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Itu pesan Nabi kepada anaknya Siti Fatimah. Kemudian Allahumma inni a'udzu bika min syarri Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Semua dimasukkan. Terakhir, masyaallah tabarakallah, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', atau subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dhalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq, Allahu akbar. Terus begitu. Masya Allah, ini bacaan semua sumbernya dari Rasulullah, diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir, subhanallah, macam-macam. Jadi ini untuk menghilangkan malas, menghilangkan. Karena syaitan itu kan suka malas. Syaitan itu hanya malas. Jadi begitulah. Saya kan bilang tadi bahwa majelis seperti ini syaitan lari. Syaitan kemana? Pergi ke tempat yang ghafilin, ya, yang lupa
lahir, kemudian yang apa lagi? Yang enak-enak lah, yang maksiat. Di situ setan lari. Di sini dia tidak bisa ngacau. Kenapa? Sini zikrullah, dia bakal terbakar. Sini ada salawat Nabi Muhammad. Sini ada ta'lim, ada apa? Qaulullah, qaulur Rasulillah. Ya, aqwal ulama di sini dia. Betul lah. Alhamdulillah. Kemudian ini makanya ya sabarlah. Kita mau sabar karena manusia kesibukan manusia di akhir zaman ini makin banyak, makin masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya Allah jadi istiqamah. Kalau istiqamah itu lebih bagus. Istiqamah dalam majelis, dalam apa? Ini kan majelis 2 minggu sekali. Usahakan bisa aman, bisa adil. Tapi kalau umpamanya ada halangan, tidak ada apa-apa, tidak ada problem. Ya, tapi datangilah tempat-tempat seperti ini, tempat yang penuh rahmat, betul ampunan, butuhan, pemenuhan, hidayah, masalah, syahadat, itu semuanya di sini. Jadi itu dia. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah yang sedikit ini di sisi Allah mudah-mudahan dijadikan bukan min ibadiyah syakur. Jadi sebaik-baiknya amal yang sedikit tapi apa? Senantiasa di istiqamahkannya. Ya, ahabul amal ilallah adwa ahabul amal ilallah ahab menurut dicintai Allah. Ahabul amal ilallah adwa wa in qallat. Atau ahabul amal ilallah adwa wa in qallat. Ya, itu dia. Sebaik-baiknya insyaallah mudah-mudahan amal yang sedikit ini membawa manfaat, membawa berkah lebih banyak. Jangan dianukan majelis yang sedikit ini. Majelis masya Allah membawakan keberkatan lebih banyak insya Allah. Dinilai oleh Allah mudah-mudahan terakhirnya waqalilun min ibadiyah syakur. Termasuk orang hamba Allah yang paling sedih, sedikit kita termasuk insya Allah. Hamba Allah yang bersyukur. Tadi Habib Ali bilang Muhammad sallallahu Muhammad, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul ataupun amanatikum antum ta'lamun. Itu jangan, ini masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang khianat ya, khianat. Allah perintahkan kita mengerjakan 5 waktu. Mudah-mudahan insya Allah kita laksanakan sebaik-baiknya. Mohonlah petunjuk Allah, mohonlah pertolongan Allah. Kita tidak ada daya dan upaya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kami beribadah pada Engkau, mohonlah ya Allah, tolong kami supaya bisa istiqamah, bisa rutin, bisa senantiasa. Ya, itu yang kita ucapkan selalu dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan insyaallah wabal hasil, mudah-mudahan kita ini jangan termasuk orang yang apa? Malas. Kalau sudah malas itu semuanya sudah. Mungkin pun sholatnya pun juga malas. Malas ini, penyakit malas ini di akhir zaman ini banyak. Iya. Kalau untuk majelis zikir, majelis ini mudah-mudahan bertambah, kita doakan bertambah. Ya. Karena majelis alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Majelis yang mana dikatakan bahwa menjadi jannah. Ya, taman daripada taman surga. Ya. Itu dia. Jadi kebanyakan sekarang akhir zaman beginilah yang terjadi karena malas. Malas. Orang pun juga meninggalkan sholat itu karena malas. Tidak boleh dihukum kafir. Tidak boleh dihukum kafir karena malas. Abu Yahya dalam kitabnya selalu mengatakan demikian. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia bilang jangan menghukumkan orang kafir mentaraka sholat dan muta'ammidan maka kafara jiharan. Kan hadisnya, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir.
Tidak, bukan begitu. Tidak boleh dihukum kafir kecuali kalau dia ingkar. Kalau dia ingkar baru dihukum. Ya, tapi dia tidak karena malas. Karena malas itu dia. Malas ini sifatnya munafik. Ya. Orang munafik dan munafikin. Ya. Bitarkil aswali minan nar. Minan nar. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu munafik. Jadi insyaallah kita sabar saja. Jangan kita ada keluhan apa-apa. Allah perintahkan sholat kita sholat, Allah perintahkan puasa kita puasa, kerja haji kalau ada rezekinya mencukupi apa semua mampu silakan. Bukan juga mampu dengan duit, mampu dengan kesehatan, mampu dengan segala-gala lahir dan batin. Apa segala-galanya perintahnya Allah dan perintah Rasulullah SAW. Sebenarnya apa yang diperintah Allah itu kita melalui Nabi Muhammad. Kalau melalui Nabi Muhammad itu mengintikan perintah Allah. Segala-galanya gampang saja, kita istiqamah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumbernya ada di Nabi Muhammad. Apapun saja kita cari Nabi Muhammad. Ini majelis Nabi Muhammad. Ya, kita mau minta ampun, sini majelisnya. Ya, minta ampun saja. Allah perintahkan datang kepada kekasih Nabi Muhammad. Mau minta ampun, kita menundukkan diri kita. Itu ini. Lah bagaimana kita mau baca? Apa yang kita bacakan bukan Nabi Muhammad yang mengajar kita? Ya, kalau bukan Nabi Muhammad. Kita sholat, Nabi Muhammad yang mengajarkan kita. Kita berwudu, segalanya. Apapun saja yang isi dunia ini. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah melalui Nabi Muhammad. Itu dia. Jadi kita mintakan karena Allah SWT sudah berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau mereka menzalimkan dirinya maksiat itu ini, maka Allah perintahkan ja'uka, datang kepada engkau ya Muhammad. Karena Nabi Muhammad habis itu baru apa mereka yang menzalimkan dirinya, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Kemudian wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah mengistighfarkannya. Ya, istighfarkan, dikuatkan lagi. Sesungguhnya amal-amal kita dilaporkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad setiap hari Kamis dan hari Senin. Kalau andai kata dilihatnya, fa in ra'aituha khairan hamidullah wastaghfartu lakum. Kalau dibaik amal-amal umatnya itu Rasulullah memuji Allah, berterima kasih. Kalau umpamanya jelek, maka Allah minta, Rasulullah mintakan ampun untuk umatnya apa? Istighfar, minta ampun untuk istighfar. Begitu. Itu yang diajarkan kita. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka itu khitab untuk Nabi Muhammad. Jadi ada sumbernya. Kita mau ke Allah itu melalui bab hadratin Nabi Muhammad. Kita mesti melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa saja melalui Nabi Muhammad. Walau annahum idzalamu, ini ayat sudah sharihah, jelas mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau mereka menzalimkan dirinya. Ya, jadi mereka jauhkan datang kepada engkau ya Rasulullah. Ini masa hidup dan maupun telah meninggal dunia. Jadi datang kepada Nabi Muhammad. Apapun saja. Makanya kalau andai kata orang mau ziarah Rasulullah SAW, dia sebelum dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, digalakkan, disuruh untuk membaca ya Rasulullah, qala Allahu fika. Datang kepada makam Nabi, muziarah Nabi, mengatakan wa qala Allahu fika ya Rasulullah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul labadallahu tawwaban rahima. Itu habis itu baru assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kalau
beri salam kepada makam Nabi Muhammad SAW. Karena ini ada satu cerita, yang mana cerita satu Arabi datang dari negeri jauh sekali. Dia datang karena dia berhubungan dengan dosa, banyak dosa. Dia datang ke makam Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan datang kepada Nabi Muhammad, ziarah kepada makam Nabi Muhammad. Dia mengeluarkan ini ayat, ya Rasulullah, qala Allahu fika walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Itu dia mengeluarkan ituan. Ha anadha jituka min biladin ba'idah bidunubin adida mustaghfiran min dambi da'iban ila rabbi ashkur min dhulmi nafsi wa hal anta mustaghfirun li ya Rasulullah. Itu ucapan dia terhadap makam Nabi Muhammad SAW. Ya, dia kan tahu yani hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Akhirnya subhanallah selesai ini di situ di masjid itu ada namanya Imam Utbi. Imam Utbi ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik gurunya, Waqi gurunya Imam Syafi'i. Di antaranya Imam Utbi. Imam Utbi itu waktu itu ada itu di situ. Dia sedang berziarah ke makam Nabi Muhammad dalam zikir dalam selawat. Kemudian dia yani ghafla, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadahu naum. Ya, kailula atau apalah. Jadi dia terlena apa namanya? Kalau tertidur tuh apa bilang? Tertidur ya. Jadi Arabi tadi yang ziarah kepada Nabi udah minta ampunkan melalui Rasulullah tawassul, dia pulang. Kemudian datang Rasulullah kepada Utbi ini. Utbi, imam salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ya Utbi ilhaq atau adrik Arabi wa qul lahu innallaha qad ghafara lahu. Imam apa tadi orang Badui tadi ini dia sudah naik kendaraannya, dia mau pulang. Tapi akhirnya masih dapat Imam Utbi masih mendapati siapa itu orang Arabi tadi. Kemudian Rasulullah berpesan pada Utbi, ilhaq Arabi, kejar dia, adriku, dapatkan dia, katakan bahwa Allah telah mengampunkannya sebab dia bertawassul melalui Nabi Muhammad. Itu dia. Kalau annahum yadzalam, Dula Arabi pun juga mengeluarkan namanya syahid katanya, ya khairan man dufinan fi turbi a'dhumu wa taba min tibihinna al-qa'u wal akamu nafsi fida'un li qabrin anta sa'idu bihi al-afaq wa bihi al-jud wal karam. Itu dia mengeluarkan Arabi, itu dia punya syair. Walhasil disitulah bahwa yang mengatakan tawassul ada. Kita mesti Nabi Muhammad. Kita bagaimana cara berdoa kepada Nabi Muhammad? Lain Wahabi, minta kepada Allah langsung minta. Lah kita minta bagaimana caranya? Minta kepada Allah. Ada adabnya dalam berdoa. Kita ambil ini ayat Allah, kita ambil dari apa yang diajarkan Nabi. Ya, di situ Rasulullah mengajarkan bahwa doa itu pakai adab betul, makhrajnya apa semuanya dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan tulus ya. Dan doa mesti diulang-ulang, jangan memaksakan jawab cepat jawab, cepat kasih saya ini. Nah, itu tidak boleh minta cepat-cepat. Itu kan tidak boleh. Ya Allah kasih cepat-cepat, tidak boleh. Nabi mengajarkan begitu demikian. Yang penting terus istimrar, diulang-ulangi doa. Kan kita biasa mengulangi dalam sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Siapa yang nyuruh kita ini berdoa? Pakai ayat ini. Allah kan yang nyuruh kita siapa? Rabbana atina itu apa? Firman Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Siapa yang nyuruh kita? Allah. Nah, tapi Nabi mengajarkan adab. Ya, ini pakai adabnya, ini caranya. Ini kalau mau ajak apa, mau hilangkan sempit rezekinya, ada rezekinya. Banyak yang diajarkan Rasulullah secara mendetail apapun saja, ibadahkah, ya apapun muamalahkah, semua diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan minta kepada Allah
mengeluh, aku sudah minta 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nabi Musa aja 40 tahun kalau dikabulkan Allah. Iya, tidak boleh. Ya Allah, cepat ya Allah. Aku berdoa banyak kali, habis itu dah bukan itu Allah tahu. Iya. Saya contohkan lagi. Orang nikah. Tapi Allah janji dalam Al-Quran. Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nah, itu kan Allah bilang, kalau siapa yang nikah, insya Allah Allah akan cukupkannya. Tapi ada juga orang yang menikah mungkin melarang. Iya, ada juga. Tapi Allah kan sudah paham. Ya, paham. Karena di situ ayat yang terakhir mengatakan wallahu wasi'un alim. Wasi'un itu luas pemberian Allah. Tapi alimun maha mengetahui bi ahwa ibadi. Artinya Allah tahu keadaan hambanya. Firman Allah, hadis qudsi mengatakan inna min ibadi law aghnaytuhu lafasadat ahwaluhu atau lafasadat haluhu. Ada di antara hambaku kalau aku kayakan maka rusak keadaannya. Nah itu. Nah, ini dari ini tertera dalam kitab Rawa'iqul Bayan di tafsir ayat al-Ahkam. Kemudian di situ Imam kata Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan untuk berizkah binika. Carilah rezeki itu dengan nikah. Artinya subhanallah, keberkatan ada di nikah. Lain orang yang tidak nikah dengan yang tidak nikah berbeda keadaannya. Jauh berkahnya orang yang nikah. Karena nikah itu tanasul, ya, ta'affuf itu mencegah daripada segala kemungkaran. Itu dia. Jadi jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tidak mengasihi saya sudah minta segini? Kenapa Allah belum kayakan saya? Kenapa Allah minta kaya? Kaya hati dulu lah. Kaya hati, kaya tenang, senang. Bukan harta itu bisa untuk membuat rahatul badan. Ya, rahatul badan. Harta itu bukan semata-mata. Harta ini banyak membawa fitnah. Ya, mintalah ketenangan. Dengan rezeki itu ada ketenangan. Jangan akhirnya dapat rezeki malah petaka untuk dia. Iya, nah ini yang tidak bagus. Rezeki itu bukan arti rezeki ini fulus, duit aja bukan. Rezeki itu apa? Ilmu rezeki, ya sehat badan rezeki, ya anak tenang, keluarga tenang rezeki, ilmu yang dapat kita bermanfaat rezeki, itu rezeki. Jadi rezeki itu ilmu dapat ilmu bermanfaat rezeki, kuat iman tetap Islam itu rezeki, istiqamah itu rezeki, semua itu rezeki. Jadi rezeki zahir dan batin. Kita minta rezeki, kalau dapat rezeki yang halal, yang berkah dikasih Allah SWT, kita minta rahatul badan. Artinya rahatul badan, bukan itu yang jadi kalau rezeki ini bisa membawa malapetaka. Ada satu cerita, Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan orang yang Badui, "Madza ta'mal?" Dia kata Badui itu bilang, "Ashrun min rahmatillah." Ashrun min rahmatillah wa usalli bi ghairi wudu wa uhibbul fitnah. Ya, wa akrahul maut. Itu ada lagi yang mengatakan juga seperti Sayyidina Umar. Indi wala inda Allah fis sama. Aku punya tapi tidak ada di sisi Allah punya. Katanya itu di antaranya jawaban orang Badui itu. Dia bilang asyurun min rahmatillah. Aku lari daripada rahmat Allah. Itu Badui bilang. Akhirnya subhanallah, kemudian aku wa usalli bi ghairi wudu wa uhibbul fitnah. Semuanya bingung Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya nanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan maksud Badui itu bilang aku lari daripada rahmat Allah kalau turun hujan. Kita kan tak mungkin lari dari rahmat Allah. Sedangkan hujan rahmat Allah, itu maksudnya Badui. Wa usalli bi ghairi wudu bukan sholat, artinya selawat kepada Nabi Muhammad tanpa wudu. Kemudian aku fitnah. Engkau ya Amirul Mukminin pun juga suka fitnah. Semua kita suka fitnah. Ya, paham? Jadi apa katanya? Wa innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Itu pakai dalil, pakai ayat Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hai aminul mu'minin, bahwa hartamu, anakmu bisa bawa fitnah kalau dia tidak dijalankan yang benar-benar. Kemudian lagi wa akrahul maut, aku takut apa? Wa akrahul haq, aku takut mati. Hak itu kan mati. Kemudian endi, aku punya tapi tidak ada di sisi Allah. Artinya aku punya anak dan istri. Allah tidak beranak, lam yalid wa lam yulad. Dalam jumlah itu maksudnya. Sayyidina Ali cuma menunjukkan kepada sahabat-sahabat yang mana Masya Allah pertanyaan-pertanyaan para Yahudi semuanya kembali kepada situ. Jadi kita kembalikan lagi bahwa majelis-majelis semacam ini, walaupun kita jangan nilai sedikitnya, jangan ada sedikit tidak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting istiqamahnya. Yang dinilai Allah itu istiqamah. Ya, yang lebih sempurna itu istiqamah. Ya, bagaimana kita di dalam majelis? Nah, itu yang dinilai. Istiqamah ini kan apa? Khairun min alfi karamah. Kemudian apa? Sebaik-baiknya lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau orang istiqamah macam antum ini, insya Allah ada karamah dikasih Allah. Tapi antum tidak tahu. Ya, kemudian ampunan Allah, rahmat Allah, semua dikasih, berkat dari Allah dikasih. Kemudian apa itu istiqamah? Kemudian istiqamah, nanti orang istiqamah kalau dia akhir umurnya dia meninggal dunia, malaikat akan datang kepadanya, bakal menjaga di sisinya untuk mengeluarkan roh. Kenapa? Allah yang berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang mengatakan semuanya Tuhan kami ialah Allah. Sumas taqamu. Kemudian dia istiqamah. Apa ayat yang orang yang tadi mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa yang dia dapatkan pahalanya? Dia bilang apa? Tatanazzalu alaihimul malaika waktu inda intihai ajal. Mereka pasti datang. Juga banyak itu istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu susah, jangan kamu sedih. Insyaallah orang istiqamah cepat. Umpama dia agak sedih, ini apa namanya? Dia sedih yang berat, Allah pasti datang tolong, dapat pertolongan dari Allah dan Rasulullah SAW. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu istiqamah. Itu istiqamah. Jadi sudah, jangan dihiraukan. Mudah-mudahan insyaallah yang jangan dia minta dilindungi Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim daripada malas baca doa Nabi yang tadi antum mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika. Kalau ajz itu lemah pasti kaitannya mesti malas. Orang kalau lemah itu makanya minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Kalau orang selalu ketakutan pasti dibakhil. Wa a'udzubika min ghalbatin daini wa qahri rijal. Kalau orang banyak utang ini bagus ini. Ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah jadi jaga baik-baik istiqamah. Nabi saja rambutnya jenggotnya tidak sampai 20. Syayyabat ni surat Hud. Sahabat bilang lima tusyayyibuka ya Rasulullah, mata tusyayyibuka. Apa yang menyebabkan kau ya Allah makin tua, makinan bilang syayyabat surat Hud dalam surah mengatakan fastaqim kama umirta. Ya Allah, istiqamalah kamu wahai Rasulullah sebagai kamu diperintahkan. Itu dia. Kemudian saya baca surah Hud wa akhwatuha itu waqi'ah amma yatasaalun. Kemudian lagi apa lagi itu? Idza syamsu kuwirat, itu dia di antara akhwatuha. Jadi itulah istiqamah. Istiqamah itu tenang, senang. Kalau orang mau cari kesenangan, solusi ada di majelis. Ada di majelis. Karena di situ zikir pada Allah, bersalawat kepada Nabi. Insya Allah semuanya hilang. Ya, kita tidak pikirkan itu. Semuanya insya Allah.
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mungkin kita tidak paham. Mungkin dengan majlis ini kita dapatkan, umpamanya tadi kita susah, ada masalah, ada hajat, umpamanya kita ada hajat, mungkin dengan berkat hadir di majlis dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi jangan malas, jangan istiqamahlah dalam apapun saja pekerjaan kebaikan ya istiqamah. Nah, jangan ada malas-malas. Kalau umpama ada perlu mungkin keluarga yang sakit membawa ke dokter itu beda namanya ya, ataupun ada hajat yang lain. Kalau tidak, daripada di rumah bagus di majlis, dapatkan ilmu, dapatkan rahmat, dapatkan ampunan. Ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW. Pasti sudah itu, apalagi kita mau ragukan. Kalian kita baliknya Allah sudah ampun dosa kita. Kemudian hajat kita kabul. Niatlah dari rumah, saya mau hadir majlis, saya mau hadir maulid, saya mau hadir majlis tahlim, mau dari sini, niatkan itu. Mudah-mudahan insyaallah kita bawa keberkatan, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita bawa nur kepada di rumah kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah kabulkan hajat kita, mudah-mudahan hajat di dunia sampai akhirat. Hajat ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah wa hajat man awsala wa talaba minna du'a. Ya Allah ya qadhi al-hajat ya rafi'ad darajat ya ghafir al-dhunub wal khati'at ya wahib al-'atiyat waqim hajatina wa hajati ahli baitina wa dhurriyyatina wa man awsala wa talaba minna du'a. Ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah hajat dunya bil maisarah hajat al-akhirah bil rahmah wal ridha wal maghfirah. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan di tahun 1448 Hijriah Allah bukakan insyaallah bukakan pintu-pintu rahmatnya, pintu ampunannya, pintu ridhonya, pintu rezekinya, pintu kemudahan, pintu kejayaan, pintu sehat walafiat, pintu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlika al-'azim wa judika al-mu'awwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbal. Nas'aluka lana wa li ahbatina wa jami'il muslimin al-'ismata min asy-syaitan wa junudihi wa awliyaihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuna ilayka zulfa ya fazilna ya Allah li ahbatina 'ilman nafi'an zidna 'ilman nafi'an wa fahman sahihan 'amiqan wasi'an wa hifdzan qawiyyan wa 'amalan shalihan maqbula wa nuran wa burhana wa syukran wa ikhlasa bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka lana wa li ahbatina wa lahum al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna wa adkhilhum jannatil ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bismillahir rahmanir rahim. Al-Fatihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum ditutup, saya berpesan kita ambil berkat ayat Al-Quran ini petunjuk. Kemudian apa? Hidayah, nur, apa? Semuanya ada di Al-Quran. Berkat apa semua? Berkat Al-Quran ada. Kita ambil berkat Al-Quran. Jadi begini. Kalau andai kata kita malas saja, selalu malas meninggalkan Allah. Ya, dia tidak ingat dengan Allah. Artinya dengan apa sholat ini? Baca ambil berkat. Artinya ambil berkat ini ayat. Baca wadduha wal laili idza saja. Itu dia. Kalau kita galau, susah aja. Perkiraan itu ini, ya kita ambil berkat. Baca alam nasyrah. Kalau kita hidup takut aja, ketakutan macam-macam. Ini setan macam-macam anugerah kita. Takut saja, baca li'ila fi Quraisyin.
Kalau kepingin bertambah apa, baca inna a'tayna al-kautsar. Nah, itu ayatnya semuanya ada fungsinya masing-masing. Iya. Kemudian apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Ada yang mengatakan 11. Ya, qul huwallahu ahad. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas mu'awwidzatin. Baca dimanapun, bagus di rumah. Di rumah kita baca. Selalu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, supaya setan itu lari. Ya, selalu dibacakan situ supaya sihir apapun kejahatan. Ini karena ayat ini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, menurut tafsir qul a'udzu birabbil falaq itu ayatnya 5, kemudian qul a'udzu birabbin nas ayatnya 6, 11 kali. Orang yang mengganggu Nabi, mesihir Nabi Muhammad SAW, ikatannya 11. Yang mana pakarnya waktu itu yang dipegang, ini cerita singkat saja. Kemudian dipegang ada yang tukang sihirnya anak Yahudi yang suka titik Nabi. Dari situlah dapatnya rambut-rambut Nabi apa semuanya. Walhasil dia sihir itu namanya kepala tukang sihirnya pada waktu itu Labid al-A'sam. Labid al-A'sam itu dia dalam tafsir. Jadi 11. Makanya 11 itu jadi disimpan di tempat yang jauh di bawah sumur. Akhirnya Jibril turun Allah perintahkan beritahu Nabi Muhammad, ini kamu kena sihir itu ini, tapi Allah tetap jaga. Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Apapun kesukaan Nabi Muhammad, ada orang yang jahat itu ini, pasti Allah tegur, Allah beritahu, perintahkan Jibril untuk apa? Untuk memberitahu Nabi Muhammad. Akhirnya sudah selesai itu ini, Jibril turun, Imam Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengambil itu apa? Ikatan itu. Mukhad itu ambil. Sihir itu tadi 11. Jadi sesuai ini ayat 11. Ya, paham? Jadi itu dia. Paham? Selalu baca. Kalau ada anak, cucu, bacakan, tiupkan dia. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain selalu dibacakan mu'awwidzatin. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu tiupkan ke anak kita. Kita pun juga baca. Kenapa? Gangguan-gangguan ini begitu. Ya, kita ini bukan hidup sendiri. Kita ini ada iblis, ada syaitan, ada jin yang tidak nampak. Ya, hidup ini tidak ada orang yang ngurus, pasti ada yang suka, yang tidak suka. Ya, apalagi kalau bersaing dalam dagang, saing dalam usaha, itu ini di situ macam-macam kejadian-kejadian. Nah, itu makanya paham. Jadi mudah-mudahan insyaallah selalu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupkan kepada anak-anak. Ya, insyaallah jauh gangguan jin dan manusia yang jahat. Paham? Jadi ambil itu berkat dari Nabi Muhammad SAW. Kita aja baca Yasin itu, Yasin Khalqul Quran. Selalu kita baca Yasin. Artinya Al-Quran. Apapun saja diajarkan Yasin itu boleh. Dikirim ke sedekah untuk meninggal boleh. Hajat orang hidup yang sakit, mau sakaratul maut apa semua boleh pakai Yasin, hati Quran. Paham? Itu dia. Banyak ayat kursi lagi. Ya, Fatihah. Kalau bisa Fatihah itu 7 kali kalau ada hajat. Coba dipraktekkan. Saya ada usaha, saya ada mau dapat rezeki, saya ada mau ada kerjaan, saya ada ini. Coba buktikan Fatihah. Baca Fatihah 7 kali. Baca surah Fatihah itu. Orang kalau sholat tanpa Fatihah salah sholatnya. Tidak sah, berarti ini luar biasa Fatihah. Memang ada. Kenapa kita kalau dalam Fatihah, setiap Fatihah memulai sesuatu itu Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW Al-Fatihah. Kenapa kita kasihkan kepada Nabi? Itu dia. Itu kan ada ceritanya. Nanti insyaallah kapan-kapan kalau Habib diundang lagi kemari lah. Insyaallah. Ini udah berapa bulan Habib Ali dah. Kadang kembali di mana sama Linda. Nah itu Fatihah 7 kali, buktikan. Kalau ada yang sakit, bacakan Fatihah. Ada yang macam-macam, pokoknya apapun hajatkah, apakah mau baik, kebaikan semua. Baca Fatihah 7 kali kalau bisa, diusahakan. Saya kepingin mau ada hajat, kan kita mesti ada hajat ini. Ya Allah, saya ada hajat ya Allah. Dengan berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jangan lupa dengan Nabi Muhammad. Dengan lupa dengan Nabi Muhammad. Ya.
Nanti orang berdoa tanpa Rasulullah akhirnya tidak kabul. Dengan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW itu mintakan gitu. Habis itu baca Fatihah. Apa hajat kalian? Mau apa? Mau apa itu? Baca, buktikan ini ayat suratul Fatihah. Ya, 7 ayat maka 7 kali baca kata ulama. Baca 7 kali. Coba buktikan. Subhanallah, kita pun tidak paham. Ya, asal yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoa kepada Allah tapi mesti yakin bahwa Allah terima itu doa. Pemberian itu masalahnya bukan yang ngatur. Kalau kita yakin bahwa Allah yang ngatur rezeki, ya sabar. Mungkin Allah kasih sedikit, Allah kasih banyak, Allah kabulkan. Kalau dikasih semua hajat kita 100%, gila mungkin manusia. Kalau 100% gila, ini mau, akhirnya dia sendiri tidak tahu. Iya, paling hajat dikabulkan Allah 30%, 10%, 20% itu sudah banyak. Iya, kalau 100% hajat kita dikabulkan Allah, gila itu manusia. Iya. Itulah orang aja yang bersahabat pada Nabi itu ini cuma 30% di dunia, 70% disimpan akhirat. Paham? Coba bapak-bapak buktikan mulai dari ini. Ya, baca surat Al-Fatihah kalau ada hajat. Di rumah baca Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kemudian nanti pagi Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pagi berapa kali? 3 kali boleh. 3 Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas 3 kali. Sore juga baca supaya tidak ada setan yang ganggu di rumah kita. Aman, tentram anak-anak kita. Ya, tidak ada gangguan, tidak ada pandangan apa-apa semua. Aman saja, sejahtera. Baca Fatihah, baca Alam Nashrah. Alam Nashrah itu ijazah daripada Guru Habib Syekh Muhammad Maliki. Ya, baca laqad ja'akum taruh di bawah susu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum taruh di dua susu nih, tangan kanan. Di bawah susu sebelah kiri. Jadi sebelah kiri di bawahnya jantung ini, lihat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau di malam langsung alam nasyrah saja. Tapi karena Abu Yasin Muhammad Maliki ada awalnya laqad ja'akum. Tapi kalau mau baca langsung alam nasyrah boleh. Itu dianukan. Tapi ini bukan hadis, tapi ini amalan salafus saleh. Orang-orang salafus saleh. Ya, Pak, insya Allah jauh daripada penyakit jantung. Ini kena ini di bawahnya susunya kiri apa? Jantung. Itu. Jadi bisa insya Allah tenang. Tapi ini ijazah setiap habis sholat 5 waktu sekali saja. Bacanya sekali tiap sholat 5 waktu. Umpamanya kita lupa, ya mungkin subuh ingat, doa ingat, bacalah. Yang penting ada bacanya. Maka ajasnakum. Tadi semua yang Habib anukan tadi semuanya bacaan-bacaan itu Habib kasih ijazah ajasnakum. Mudah-mudahan bermanfaat dunia sampai akhirat untuk antum semua, keluarga antum, keturunan antum, insyaallah usaha antum insyaallah berhasil sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Akhirnya waktu yang memisahkan kita. Banyak nasihat dari beliau tadi, ya. Banyak nasihat dari beliau tadi. Mudah-mudahan kita mengambilnya manfaat semua itu semua. Dan ada beberapa tadi beliau mengajarkan sama kita baca wirdul latif, ya. Baca wirdul latif itu tiap pagi sama petang. Baca wirdul latif pagi sama petang. Itu isinya pelindung yang diambil dari kitab Imam Nawawi. Dari kitab Imam Nawawi itu juga ambil dari Rasulullah SAW. Jadi Imam Haddad ambil juga dari beberapa Imam Nawawi itu ada satu kitab Al-Adhkar, isinya dari amalan Rasul dari bangun tidur sampai mau tidur lagi.
itu dijadikan satu wirid namanya wirdulatif. Kalau punya handphone, cari dari Google situ wirdulatif atau dari YouTube, ketik wirdulatif, terus kita baca ikut sama-sama dari YouTube situ. Pagi sekali, sore sekali. Ya. Kemudian juga dari beliau ada nasikan satu doa diambil dari wirdulatif juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah. Dalam riwayat juga Abu Darda baca itu. Kemudian ma yasuku fi ahli wa mali, enggak akan ketimpa musibah rumahnya, keluarganya dan juga diri. Padahal kebakaran, tapi ketika kebakaran rumahnya kan. Ya, kita baca malam ini sebelum kita tutup, kita ambil manfaat, kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi supaya kita dapat perlindungan dari Allah sampai besok pagi. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu, alaika tawakkaltu, wa anta rabbul arsyil azim. wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana, Masyaallah wa kana, ma lam yasha, wa ma lam lam yasha, yakun, lam wa la yakun, hawla wa la quwwata la hawla wa la illa quwwata billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in wa qadir, anna Allah qad ahaqqa wa anna Allaha ahata bi kulli syai'in ilma. bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzu min bika syarri nafsi min syarri wa nafsi min syarri kulli dabatin wa min syarri kulli anta dabatin akhidhun bi nasiyatiha. ala kulli syai'in. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Alhamdulillah, kita baru ngambil asuransi dari Allah. Ya, kalau asuransi dari manusia, tunggu kena musibah, baru kita ngurus itu asuransi. Ada keluarnya ribet. Tapi asuransi dari Allah nggak akan ditimpa suatu musibah apapun. Ya, dan kita berikan kita kesehatan, keberkahan. Ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna mi'adana tarabna wa anana asrabna adana asrabna atuh alaina taubat tasini kulli taubat rasulana Wa
Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lagi.